विद्यार्थी मित्रों जय श्री कृष्ण। चैप्टर नंबर 13 पृष्ठफળ અને ઘનફળના ત્રીજા લેક્ચરની અંદર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો આગળના લેક્ચરોની અંદર આપણે દરેક આકાર સમઘન, લંબઘન, નળાકાર, શંકુ, ગોલક અને અર્ધગોલક એના સૂત્રોથી પરિચિત થયા। હવે આપણે એના જે આપણે સૂત્રો જોયા એ પૃષ્ઠફળ ક્ષેત્રફળના સૂત્રો જોયા હતા। હવે આપણે દરેક આકાર માટે ઘનફળના સૂત્રો જોઈશું। તો સૌપ્રથમ આપણે એ સમજીએ કે ઘનફળ કહેવાય કોને। ઘનફળ એટલે શું? तो कि कोईपण पदार्थ के वस्तु के जग्या है एनी अंदर बीजो पदार्थ के वस्तु समावानी एनी जे केपेसिटी है एनी जे क्षमता है एने आपणे सरल अने सिंपल भाषा में समझीए तो आ मुजब एने एनु घनफळ कही शकाय। जेम के आपणे उदाहरण तरीके लईए तो पाणीनो ग्लास जे छे बराबर, तो ई पाणीना ग्लासमां केटलुं पाणी समाशे ए आपणे जाणवुं होय तो एना माटे आपणे ई ग्लासनुं घनफळ मेळववुं पड़े बराबर। हवे जनरली कोई रूम है, रूमनी अंदर आपणे कपास रूं भरवुं छे बराबर, तो ए रूमनी अंदर केटलो कपास समाशे केटलुं रूं समाशे ए जाणवुं होय तो आपणे ए रूमनुं आपणे घनफळ मेळववुं पड़े बराबर। हवे वॉलीबॉलनो जे बॉल है एनी अंदर केटली हवा समायेली है ए जाणवुं होय तो एना माटे आपणे वॉलीबॉलनुं घनफळ मेळववुं पड़े। तो घनफळ एटले के कोईपण आकार पदार्थ के वस्तु जे छे एनी अंदर बीजो कोईपण आकार पदार्थ के वस्तु समावानी एनी जे क्षमता रहेली छे ए क्षमताने ए पदार्थनुं घनफळ कही शकाय। तो सौप्रथम आपणे जोईए लंबघन आकार। तो लंबघन आकारनी आकृति आपणे जे जोई हती तो लंबघन आकार अहीं जे बधा आकारो छे ए खुल्ला होय के बंध ए घनफळमां कोई ज महत्व धरावतुं नथी बराबर। केम के हवे आ रूम छे, रूमनी अंदर आपणे रूं भरवुं छे बराबर, तो हवे उपरनी छत न होय अने आपणे एमां रूं भरवुं होय तो उपरनी जे बारीनी लेवल आवे छे त्यां सुधीनुं आपणे रूं भरी दઈએ तो रूम खुल्लो होय के बंध होय एनाथी एनी घनफळ एनी जे वस्तु समावવાની क्षमता छे एमां कोई फेरफार थतो नथी। केम के आपणे ख्याल छे के वॉलीबॉलनो बॉल छे बराबर ए क्यांयथी खुल्लो नथी, तो एनी अंदर जे हवा रहेली छे तो ए केटली हवा समाशे तो एनुं बाह्य पळ केटલું મોટું છે એના ઉપર આધારિત છે। तो घनफळनी अंदर कोईपण आकार खुल्लो के बंध ए महत्व धरावतो नथी, एनुं कद केवडुं छे ए ज महत्व धरावे छे। तो आपणे जोईए लंबघननुं घनफळ। तो लंबघननी अंदर मित्रों आपणे शीखी गया 3 प्रकारना माप आवता हता, लंबाई, पहोळाई अने ऊंचाई। तो अहीं लंबघनना घनफळनी अंदर ए त्रणेयनो गुणाकार LBH एटले लंबघननुं घनफळ आपणने मळी गयुं। त्यारबाद जोईए समघननुं घनफळ। तो समघननी अंदर एक ज प्रकारनुं माप हतुं जेने आपणे बाजू तरीके लेता हता अने बाजूने आपणे ए तरीके दर्शावी हती बराबर। तो लंबघનમાં ત્રણેય માપ अलग अलग होय એટલે ત્રણેયનો ગુણાકાર અને ત્રણેયને अलग अलग દર્શાવેલા છે। તો સમઘનમાં બધાય માપ એક જ હોય તો એ બધાયનો 3 માપનો ગુણાકાર થયો તો અહીં a નો 3 વખત ગુણાકાર मतलब a નો घन आम कही शकाय। त्यारबाद नळाकारनुं घनफळ जोईए। तो नळाकारना घनफळनुं सूत्र छे पाई आर स्क्वेर एच। मित्रों खास ध्यान राखजो नळाकारनी वक्र सपाटीनुं क्षेत्रफळ छे 2 पाई आर एच अने घनफळ छे पाई आर स्क्वेर एच एटले आर स्क्वेर अने 2 एमां मिस्टेक न थाय ए खास तकेदारी राखवी। त्यारबाद जोईए शंकुनुं घनफळ। तो एनुं सूत्र छे 1/3 पाई आर स्क्वेर एच। हवे शंकुमां आपणे चर्चा करीए तो शंकुनुं आपणे जे क्षेत्रफळ जोयुं हतुं एनी अंदर शंकुनी अंदर 3 प्रकारना माप आव्या, त्रिज्या, सीधी ऊंचाई अने ત્રાસી ऊंचाई L, H अने R बराबर। तो शंकुनुं क्षेत्रफळ हतुं एनी अंदर ત્રાસી ऊंचाई आवती हती ज्यारे शंकुनुं घनफळ छे एनी अंदर सीधी ऊंचाई आवे छे। आ सूत्रमां L नथी आवतो अने क्षेत्रफळना सूत्रमां H नथी आवतो बराबर। हवे नळाकारनुं घनफळ छे पाई आर स्क्वेर एच अने शंकुनुं घनफळ छे 1/3 गुण્યા पाई आर स्क्वेर एच। तो आ बंने वच्चे सीधो संबंध थाय ए आपणे सूत्र परथी ख्याल आवे के नळाकारना घनफळने 3 वडे भागाकार कर्यो એટલે શંકુનું ઘનફળ મળ્યું। तो एनो मतलब एम के एना परथी एम कही शकाय के शंकुનું ઘનફળ जे छे ए नळाकार करता त्रीजा भागनुं होय
अथवा बीजा शब्दों एम पण कही शकाय के नळाकारनुं घनफळ जे छे ए शंकु करता 3 गणुं होय। शंकुना घनफळने 3 वडे गुणो एटले नळाकारनुं घनफळ मळे अने नळाकारना घनफळने 3 वडे भागो एटले शंकुनुं घनफळ मळे। जे आपणे सूत्र परथी जे संबंध छे ए स्पष्ट थाय छे के नळाकारनुं घनफळ छे πr² અને શંકુનું ઘનફળ છે 1/3 πr²। બરાબર। હવે આગળ જોઈએ આપણે ગોલકનું ઘનફળ। ગોલકનું ઘનફળ થશે 4/3 πr²। મિત્રો અહીં r નો ઘન આવે છે, ભૂલથી સ્ક્વેર ન કરવું। ગોલકનું ક્ષેત્રફળ શું હતું 4πr²। ગોલકનું ઘનફળ છે 4/3 πr²। ઘનફળ છે એટલે અહીં r નો ઘન આવેલો છે। ત્યારબાદ મેળવીએ અર્ધગોલકનું ઘનફળ। અર્ધગોલકનું ઘનફળ તો જેમ આપણે ક્ષેત્રફળમાં જોયું હતું કે ગોલકનું ક્ષેત્રફળ 4πr² હતું, તો અર્ધગોલકની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ એનું અડધું 2πr²। તો અહીં ગોલકનું ઘનફળ 4/3 πr³ છે, તો એનું અડધું એટલે કે 4/2 2/3 πr²। ગોલકનું અડધું એટલે અર્ધગોલકનું ઘનફળ। તો મિત્રો આ ઘનફળ માટેના સૂત્ર દરેક આકારના લંબઘનનું ઘનફળ LBH, સમઘનનું ઘનફળ Aঘન, નળાકારનું ઘનફળ πr²h, શંકુનું ઘનફળ 1/3 πr²h, ગોલકનું ઘનફળ 4/3 πr³ અને અર્ધગોલકનું ઘનફળ 2/3 πr²। તો આપણે ટોટલ સૂત્રો દરેક આકારના ક્ષેત્રફળ અને ઘનફળના દરેક સૂત્રોથી આપણે પરિચિત થયા। હવે આ સૂત્રો જે છે ખૂબ જ જરૂરી છે મિત્રો, કેમ કે હવે આ સૂત્રો આધારિત જે આપણે દાખલાઓ ગણવા જઈ રહ્યા છીએ તો એ દરેક દાખલાની શરૂઆત જ સૂત્રથી થશે। જો સૂત્ર આવડતા હશે તો જ તમે આગળ દાખલો ગણી શકશો। એટલા માટે આ સૂત્રો દરેક સૂત્રો યાદ રાખવા ખૂબ જ જરૂરી છે। તો સૂત્રો સૌપ્રથમ પાકા કરી લેવા એટલે દાખલામાં તમારે ક્યાંય તકલીફ ન પડે। અને હવે સૂત્રો સમજી લીધા બાદ આ સૂત્રો આધારિત હવે આપણે આગળ દાખલાઓ જોઈએ। ચાલો મિત્રો, હવે આપણે જે સૂત્રો સમજી ગયા એ સૂત્રોનો ઉપયોગ કરી એના આધારિત દાખલાઓ ગણીએ। તો સૌપ્રથમ છે ઉદાહરણ 1। એની રકમ કંઈક આ મુજબ છે કે રસીદ તેના જન્મદિવસે ભેટ સ્વરૂપે એક ભમરડો મળ્યો છે। તે રંગેલો ન હતો, તે પોતાના ક્રેયોન રંગોથી ભમરડાને રંગ કરવા માંગતો હતો। આ ભમરડો એક શંકુ ઉપર અર્ધગોળાકાર ભાગથી બનેલો છે, જે અહીં આકૃતિની અંદર આપણે દર્શાવેલ છે। ભમરડાની કુલ ઊંચાઈ 5 સેન્ટીમીટર છે, મતલબ કે આ નીચેથી લઈ અને ઉપરના ભાગ સુધીની કુલ ઊંચાઈ આપણને કેટલી આપેલી છે 5 સેન્ટીમીટર। અને અર્ધગોળાકાર વ્યાસ અર્ધગોલકનો વ્યાસ કેટલો આપેલો છે 3.5। આ નીચે શંકુ છે, ઉપર અર્ધગોલક લગાવેલ છે, એ અર્ધગોલકનો વ્યાસ જે છે એ કેટલો આપેલો છે 3.5। તો ભમરડાને રંગ કરવાના સંપૂર્ણ ભાગનું કુલ પૃષ્ઠફળ મેળવો। એટલે આપણે આ ભમરડાને રંગ કરવાનો છે, તો ભમરડાને રંગ કરવા માટે એનું કુલ ક્ષેત્રફળ મેળવવાનું છે। તો અહીં ભમરડાની અંદર મિત્રો આપણે જોઈએ તો 2 આકારો આવે છે। ક્યાં ક્યાં? શંકુ અને અર્ધગોલક। બરાબર। હવે શંકુ અને અર્ધગોલક બંનેનો વ્યાસ જે છે એ એક જ ગણાય। આપણને અહીં ઉલ્લેખ કરેલ છે અર્ધગોલકનો વ્યાસ, પરંતુ શંકુનો વ્યાસ અને અર્ધગોલકનો વ્યાસ એ બંને એક જ રેખા છે। બરાબર। અને કુલ ઊંચાઈ આપણને 5 સેન્ટીમીટર આપેલ છે। તો આપણે અર્ધગોલકનું સૂત્ર યાદ કરીએ તો અર્ધગોલકની વક્ર સપાટીનું સૂત્ર મેળવવા માટે, વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ મેળવવા માટેનું સૂત્ર છે 2πr²। તો એનું આપણે ક્ષેત્રફળ મેળવવું હોય તો આપણી પાસે r ની કિંમત હોવી જોઈએ। આપણને આપ્યો છે વ્યાસ, તો વ્યાસ ઉપરથી આપણને r મળી જાય। બરાબર। તો સૌપ્રથમ આપણે જે ડેટા આપેલો છે એ લખીએ। d બરાબર આપ્યો છે 3.5 સેન્ટીમીટર। હવે r એટલે શું થાય તો કે વ્યાસનો અડધો, તો 3.5 એને ભાગ્યા 2 એટલે 1.3 એકા 3, 1 વૈધા 15 થયા, 2 સત્તા 14, 1 વૈધા 10 થયા, 2 પંચા 10, 1.75 સેન્ટીમીટર જે આપણને r મળ્યો। તો
તો અર્ધગોલકની વક્ર સપાટી માટેનું સૂત્ર છે 2πr². તો એમાં આપણી પાસે r હોવો જોઈએ, તો અર્ધગોલકનું ક્ષેત્રફળ મેળવવા માટેનો ડેટા આપણને મળી ગયો. હવે નીચે શંકુ આપેલો છે, તો એમાંય આપણે એની વક્ર સપાટી મેળવવાની છે. તો એની વક્ર સપાટી મેળવવા માટેનું આપણી પાસે સૂત્ર છે πr_l, બરાબર. તો πr_l આપણને r મળી ગયો. હવે આપણે જરૂરિયાત છે એલની. એલ એટલે કે તિર્યક ઊંચાઈ, પરંતુ આપણને તિર્યક ઊંચાઈ આપેલ નથી. ભમરડાની કુલ ઊંચાઈ આપેલ છે. તો કુલ ઊંચાઈ જોઈએ તો અહીંથી અહીં સુધીની કુલ ઊંચાઈ 5 સેન્ટીમીટર થાય. તો એના એલ મેળવવા માટે આપણે પહેલાં શંકુની ઊંચાઈ મેળવવી પડે. તો શંકુની ઊંચાઈ આજે આપણે લીલા ચોકથી દર્શાવી, અહીંથી અહીંયા સુધીની જ થાય. તો આટલો ભાગ બાદ કરવો પડે કુલ ઊંચાઈમાંથી. તો આટલો ભાગ એ શું થાય? તો આ ભાગ જે છે એ અર્ધગોલકની ત્રિજ્યા જ કહેવાય કે ન કહેવાય? કેમ કે અર્ધગોલકનું જે સેન્ટર છે, તો એ સેન્ટરથી આ બધોય ભાગ જે છે એ સરખો જ હોય. તો એની ત્રિજ્યા આટલો ભાગ જે છે એ અર્ધગોલકની ત્રિજ્યા છે. તો કુલ ઊંચાઈ જે છે એમાંથી આપણે અર્ધગોલકની ત્રિજ્યા બાદ કરી દઈએ તો આપણને શંકુની ઊંચાઈ મળી જાય. તો h બરાબર કુલ ઊંચાઈ છે 3.5. એમાંથી આપણે ત્રિજ્યા આપણને કેટલી મળી? 1.75. એ બંનેની બાદબાકી કરીએ તો 3.50 માઇનસ 1.75. 10 5 5 4 14 7 7 2 1 1. તો આપણને એની ઊંચાઈ મળે છે, ઊંચાઈ આપી છે આપણને 5. એમાંથી આપણે બાદ કરવાનું છે. કુલ ઊંચાઈ આપણને જે આપી છે 5, એમાંથી આપણે વર્તુળની ત્રિજ્યા બાદ કરવાની છે. 5 માઇનસ 1.75. તો 5.00 માઇનસ 1.75. તો 10માંથી 5 જાય તો 5, 9માંથી 7 જાય તો 2, 5માંથી અહીંયા 10 કો 4, 4માંથી 1 જાય તો 3. તો આપણને એની ઊંચાઈ મળે છે 3.25 સેન્ટીમીટર. તો ભમરડાની ઊંચાઈ આપણને મળી ગઈ છે, ભમરડાની ત્રિજ્યા મળી ગઈ છે, પરંતુ ભમરડાની અંદર આકાર છે શંકુનો અને એની આપણે વક્ર સપાટી મેળવવાની છે. તો શંકુની વક્ર સપાટી મેળવવા માટે આપણે એલની જરૂરિયાત પડે. તો આપણી પાસે એચ અને આર એ બે માપ છે, એલનું માપ નથી. તો આપણે એક સૂત્ર શીખી ગયા, એલ એચ અને આર વચ્ચેનો સંબંધ ધરાવતું સૂત્ર l² બરાબર h² પ્લસ r². તો એ સૂત્રની મદદથી આપણે એલની કિંમત મેળવીએ. તો l² બરાબર h² પ્લસ r². તો h છે 3.25² પ્લસ r છે 1.75². તો 3.25² એટલે જ્યારે એકમનો અંક 5 હોય તો એનો વર્ગ ડાયરેક્ટ કરવા માટેની સરળ રીત તમને એક્ઝામ્પલ તરીકે સમજાવું કે 25² કરવો છે તો એકમનો અંક શું છે 5, તો 5નો વર્ગ 25, 2 પછી કેટલા આવે 3, તો 2 તેરી 6. તો આપણને ખ્યાલ છે કે 25નો વર્ગ 625 થાય. તો આપણે જે મેથડનો ઉપયોગ કર્યો એ મેથડથી આપણને એ વર્ગ સીધો સરળ રીતે સાચો મળે છે. તો અહીં આપણે જોઈએ તો આપણી પાસે છે 3.25 એટલે આપણે એને 325 સમજીને ચાલીએ. તો 5નો વર્ગ શું થાય 25, તો 32 પછી કેટલા આવે 33, એટલે 32 ગુણ્યા 33. 3 દુ 6, 3 તેરી 9, 3 દુ 6, 3 તેરી 9, 9 ને 6 15નો પાટલો વધી આવી 1, 9 ને 1 10, 10 56. પણ અહીંયા છે 3.25, તેનો વર્ગ કર્યો તો કેટલા પછી પોઈન્ટ થાય 2 પોઈન્ટ આના અને 3.25 ગુણ્યા 3.25, 2 પોઈન્ટ આના 2 પોઈન્ટ આના, ટોટલ 4 સંખ્યા પછી પોઈન્ટ થાય એટલે 10.5625 પ્લસ એવી જ રીતે જોઈએ 1.75નો વર્ગ. તો 1.75 એટલે આપણે એને 175 તરીકે લઈ શકાય. તો 5નો વર્ગ થાય 25. હવે 17 પછી આવે 18, તો 17 ગુણ્યા 18 170, 8 સત્તા 56નો છગડો વધી આવી 5, 8 1 8 ને 5 13, 17 ને 13 30, 306, 306 25. તો અહીં પણ છે 1.75 ગુણ્યા 1.75, તો 2 પોઈન્ટ આના 2 પોઈન્ટ આના, ટોટલ 4 પછી પોઈન્ટ, તો 1 2 3 અને 4, તો 3.0625.
તો આપણને 1.75નો વર્ગ ડાયરેક્ટ સરળ સીધી રીતે આ મુજબ પણ આપણે મેળવી શકાય. હવે આ બંનેનો સરવાળો કરીએ તો 5 ને 5 10 ની 0 વધી આવી 1, 2 ને 1 3 ને 2 5, 6 ને 6 12નો બગડો વધી આવી 1, 5 ને 1 6, પોઈન્ટનો પોઈન્ટ ને 10 ને 3 13. તો એલ સ્ક્વેર બરાબર મળે છે 13.6250. આપણે જોઈએ છે એલ એટલે વર્ગમૂળમાં 13.6250. હવે આનું ડાયરેક્ટ ક્યાંય વર્ગમૂળ નીકળે નહીં. તો વર્ગમૂળ મેળવવા માટેની રીત તમે ધોરણ 8ની અંદર શીખી ગયા. તો એ રીતથી આપણે વર્ગમૂળ મેળવીએ 13.6250. તો સૌ પ્રથમ એવી સંખ્યા પસંદ કરીએ કે જેનો વર્ગ એ 13 કરતા જે બે સંખ્યાનો વર્ગ 13ની વચ્ચે આવતો હોય, એ બે સંખ્યાના વર્ગની વચ્ચે 13 આવતા હોય. તો 3નો વર્ગ 9 અને 4નો વર્ગ 16. તો એ બેની વચ્ચે 13 આવ્યા. એમાંથી નાની સંખ્યા કઈ 3. તો આપણે 3 વડે ભાગ ચલાવીએ. 3 તેરી 9. આ બંનેની બાદબાકી. તો 13 માંથી 9 જાય તો 4. હવે ભાગાકારના નિયમની મુજબ કે પોઈન્ટ પછીની સંખ્યા તમે નીચે ઉતારો તો ભાગફળમાં પોઈન્ટ આવે. આ ભાગફળમાં પોઈન્ટ મૂકી દીધો. હવે આ રીતે વર્ગમૂળ કાઢવા માટે આપણે બબે સંખ્યાઓ નીચે ઉતારવાની હોય. જનરલી આપણે ભાગાકારમાં એક એક સંખ્યા જ નીચે ઉતારીએ છીએ, પણ આમાં બબે સંખ્યાઓ નીચે ઉતારવાની હોય. અહીં જેટલા વડે ભાગ ચલાવ્યો તો એમાં એટલા જ પ્લસ કરવાના. તો 3 + 3 એટલે 6. હવે અહીં એવો એકમનો અંક પસંદ કરવાનો છે કે જેનો એની સાથે ગુણાકાર કરતા 462ની આજુબાજુની આપણને સંખ્યા મળે. તો 6 × 7 = 42, 7 × 7 = 49, 42 ને 4 = 46, 9 એટલે 469. તો એ 62 કરતાં વધી ગયા. તો 6 વડે ભાગ ચાલશે. હવે 66 × 6 કરીને અહીંયા મૂકવાના. એટલે છાંયે છાંયે છત્રીનો છગડો વધી આવી 3, છાંયે છાંયે છત્રી ને 3 39. હવે કેટલા વડે ભાગ ચલાવ્યો? 6 વડે ચલાવ્યો ને તો આમાં 6 પ્લસ કરવાના. હવે આ બંનેની બાદબાકી. એટલે 12 માંથી 6 જાય તો 6, 5 15 માંથી 9 જાય તો 6, 3 માંથી 3 જાય તો 0. ઉપરથી 2ની જોડી 66 50, 66 ને 6 72. હવે આપણે અહીં એવી સંખ્યા જેમ આપણે અહીં 6 પસંદ કર્યા અને 6 વડે ગુણાકાર કરીને અહીં મૂક્યો, એવી રીતે અહીંયા ત્રીજો આંકડો એવો પસંદ કરવાનો છે કે 66 50ની આજુબાજુ આપણે ભાગ ચલાવી શકીએ. બરાબર? તો એનો આપણે જે અંતિમ અંક છે એની સાથે જ ભાગ ચલાવીને ટ્રાય કરવાની. તો 7 × 9 = 63 અને 7 × 70. તો 70 તો વધી જાય અને 7 × 9 = 63 એટલે 729 × 9. 90 90 81નો એકડો વધી આવી 8. 9 દુ 18 ને 8 26નો છગડો વધી આવી 2. 9 × 7 = 63 ને 2 65. તો 729 એમાં +9 કરી દો. આ બંનેની બાદબાકી કરીએ તો 10 માંથી 1 જાય તો 9, 5 4, 14 માંથી 6 જાય તો 8 0 0. બરાબર? તો 729 + 9, 9 ને 9 18, 72 ને 1 73. હવે પાછળ પોઈન્ટ મુકાઈ ગયો છે એટલે હવે આપણે એક્સ્ટ્રા શૂન્ય જોઈએ છે. તો એકી સાથે આપણે 2 એક્સ્ટ્રા શૂન્ય ઉતારવાના. બરાબર? હવે પોઈન્ટ પછીનો ત્રીજો આંકડો આપણે મેળવવા જઈ રહ્યા છીએ. તો આ 738 આવ્યા. તો હવે અહીં એવી સંખ્યા મૂકવાની કે જેનો ભાગ ચલાવતા એની કિંમત આપણને 8900 આજુબાજુ મળે. બરાબર? તો 7 × 9 = 63 અને 7 × 70 એટલે આમાં પણ 9 વડે જ ભાગ ચાલશે. તો આપણને પોઈન્ટ પછીનો ત્રીજો અંક કેટલો મળ્યો? 9 મળ્યો. હવે આગળનું સાદુરૂપ આપવાની જરૂરિયાત નથી, કેમ કે આપણે પોઈન્ટ પછીનો ત્રીજો અંક જો 5 કરતાં મોટો હોય, બરાબર, તો આગળની સંખ્યામાં 1 એડ થઈ જાય. તો અહીં 3.699 પોઈન્ટ પછીનો ત્રીજો અંક 5 કરતાં મોટો છે. તો આમાં 1 એડ કરો તો 69ના બદલે કેટલા થઈ જાય? 70. એટલે એપ્રોક્સિમેટલી આશરે આપણે 3.7 70 પોઈન્ટ પછી પાછળ રહેલા શૂન્યની કોઈ કિંમત રહેતી નથી. એટલે આપણે આ સંખ્યાનું વર્ગમૂળ આશરે કેટલું મેળવી શકીએ? 3.7. એટલે એલ બરાબર મળે છે 3.7 સેન્ટીમીટર. તો મિત્રો આ આપણે જે આ ધોરણ 8ની અંદર શીખી ગયા હતા એ રીતથી આપણે ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ મેળવ્યું. હવે આપણી પાસે એલની કિંમત છે અને આરની કિંમત છે. બરાબર? તો હવે આપણે આ ભમરડાનું કુલ ક્ષેત્રફળ મેળવવાનું છે.
ભમરડાનું કુલ ક્ષેત્રફળ બરાબર એમાં કયા કયા બે આકારો આવે છે? પ્રથમ આકાર આવે છે અર્ધગોલક પ્લસ શંકુ. તો અર્ધગોલકની વક્ર સપાટીના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર થાય 2πr² પ્લસ શંકુની વક્ર સપાટીના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર થાય πrl. બંનેમાંથી πr કોમન નીકળશે તો અહીં વધ્યા 2r² માંથી r કોમન એટલે r પ્લસ l ના l. પાઈની કિંમત રકમમાં કંઈ ઉલ્લેખ કરેલ નથી તો આપણે 22/7 એને ગુણ્યા r બરાબર આપણને કેટલા મળ્યા છે? 1.75. 2 ગુણ્યા r છે 1.75 પ્લસ l બરાબર મળે છે 3.7. હવે 1.75 ના ડાયરેક્ટ 7 વડે આપણે છેદ ઉડાડી શકીએ. 25 + 175 પણ કેટલા પછી પોઈન્ટ છે? 2 પછી એટલે 0.25. તો 22 ગુણ્યા 0.25 કૌંસમાં 1.75 ગુણ્યા 2 એટલે 2 × 5 = 10 ની શૂન્ય વધી આવી 1, 2 × 7 = 14 ને 1 15 નો પાંચડો વધી આવી 1, 2 × 2 ને 1 3, 3.50 પ્લસ 3.7 50 છે એટલે આપણે નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં એને ખાલી 5 લખી શકાય. હવે 22 ગુણ્યા 0.25 કરીએ તો 25 દુ 50 ની શૂન્ય વધી આવી 5, 25 દુ 50 ને 5 55. કેટલા પછી પોઈન્ટ? 2 પછી એટલે 5.50 એટલે આપણે 5.5 ગણી શકાય. અહીં 3.5 પ્લસ 3.7 એટલે 7 ને 5 12 નો બગડો વધી આવી 1, 3 ને 3 6 ને 1 7.2 એટલે 5.5 ગુણ્યા 7.2. મિત્રો પોઈન્ટ પછી પાછળ જે શૂન્ય રહેલો છે એને આપણે ધ્યાનમાં લેતા નથી કેમ કે એની કોઈ કિંમત નથી. આ 1 ને બદલે તમે 10 શૂન્ય કરી નાખો તો એની કિંમત 5.5 જ કહેવાય. એની આગળ શૂન્ય હોય તો એની વેલ્યુ છે પણ પાછળ રહેલા શૂન્યની કોઈ કિંમત રહેતી નથી. એટલે 7.2 ગુણ્યા 55 એટલે કે 72 ગુણ્યા 55 કરીએ આપણે તો 5 દુ 10, 35 ને 1 36, 360, 0693. તો આપણને જવાબ મળ્યો 3960. હવે એક પોઈન્ટ આનો ને એક પોઈન્ટ આનો આપણે શૂન્યને ધ્યાનમાં લીધો નથી એટલે એક જ ગણાશે. ટોટલ 2 પછી પોઈન્ટ એટલે 39.60. તો એ બંનેનો ગુણાકાર આપણને મળે છે 39.6 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. બરાબર. તો અહીં આપણને શું મેળવવાનું કીધું હતું કે ભમરડાને રંગ કરવાના સંપૂર્ણ ભાગનું કુલ પૃષ્ઠફળ મેળવો. તો ભમરડાને રંગ કરવાના સંપૂર્ણ ભાગનું કુલ પૃષ્ઠફળ આપણને મળે છે 39.6 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. તો મિત્રો આ દાખલાની અંદર આપણે જોયું કે રકમમાં આપણને વાત કરેલી હતી કે ભમરડાને રંગવાનો છે. એની આકૃતિ રકમની અંદર જ આપેલ છે. આકૃતિમાં કુલ ઊંચાઈ આપેલી હતી અને ભમરડાનો વ્યાસ આપેલો હતો. આ બે વસ્તુ આપેલ હતી અને ભમરડાને રંગ કરવાના સંપૂર્ણ ભાગનું કુલ પૃષ્ઠફળ મેળવવાનું હતું. તો એની અંદર બે આકારો આવે છે, એક અર્ધગોલક અને એક શંકુ. તો અર્ધગોલકનું પૃષ્ઠફળ મેળવવા માટે આપણે ત્રિજ્યાની જરૂરિયાત પડે. તો એના માટે વ્યાસ આપ્યો હતો તો વ્યાસને અડધો કર્યો એટલે ત્રિજ્યા મળી ગઈ. બરાબર. પછી આપણને કુલ ઊંચાઈ આપી હતી. તો આપણે શંકુનું પૃષ્ઠફળ મેળવવું હોય તો એમાં એલ આવે તો એલની જરૂરિયાત પડે અને આરની જરૂરિયાત પડે. તો આર તો અહીંયા મળી ગયો હતો તો એલ મેળવવો પડે. એના માટે આપણે શંકુની ઊંચાઈ જોઈ. ઊંચાઈ હતી પણ કુલ ઊંચાઈ હતી. તો કુલ ઊંચાઈમાંથી આપણે અર્ધગોલકની ત્રિજ્યા બાદ કરી નાખી એટલે આપણને શંકુની ઊંચાઈ મળી ગઈ. હવે જે શંકુની ઊંચાઈ મળી તો આપણી પાસે એલ, એચ અને આરનું સૂત્ર હતું L² બરાબર h² પ્લસ r². એમાંથી એચ અને આરની કિંમતો મેળવી સાદુરૂપ આપી અહીં જે સંખ્યા હતી એનું વર્ગમૂળ આપણે ધોરણ 8ની અંદર ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ કાઢવાની જે રીત હતી એની મદદથી શીખી ગયા હતા. એ પ્રમાણે 13.6250નું વર્ગમૂળ આપણે મેળવ્યું. એલ બરાબર 3.7 સેન્ટીમીટર. હવે આપણે ભમરડાની કુલ વક્ર સપાટી મેળવવાની હતી. તો એના માટે આપણી પાસે બે આકારો હતા, અર્ધગોલક અને શંકુ. એટલે અર્ધગોલકની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ અને શંકુની વક્ર સપાટીનું ક્ષેત્રફળ.
બંનેના સૂત્રોમાંથી આપણે જોઈએ તો પાય આર કોમન નીકળતા હતા, બરાબર. તો એ કોમન કાઢી જે નવું સૂત્ર બન્યું એમાં દરેકની કિંમત મૂકી સાદુરૂપ આપતા છેલ્લે આપણને જવાબ મળ્યો 39.6 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર, જે ભમરડાને રંગ કરવાના સંપૂર્ણ ભાગનું પૃષ્ઠફળ હતું. તો મિત્રો આપણે આ લેક્ચરની અહીં પૂર્ણાહુતિ કરીએ છીએ. આગળના લેક્ચરમાં આપણે આના જેવા જ બીજા દાખલાઓ સાથે મળીશું.